صرف 100 مرتبہ درود پاک، کیا واقعہ اس سے زندگی بدل سکتی ہے؟ کیا گناہوں کی معافی، دعاؤں کی قبولیت اور دل کا سکون اس عمل سے جڑا ہوا ہے؟ آج ہم وہ فضائل جانیں گے جو مستند احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ ایک حدیث آپ کی سوچ بدل سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ بخش دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے۔ ساتھیوں، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ بعض لوگوں کے چہروں پر عجیب سا سکون ہوتا ہے، حالانکہ ان کی زندگی میں بھی مسائل ہوتے ہیں، وہ بھی تکلیف سے گزرتے ہیں، وہ بھی راتوں کو روتے ہیں، وہ بھی آزمائشوں سے ٹوٹتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے دل کے اندر ایک نور ہوتا ہے، ایک سکون، ایک اطمینان جو عام لوگوں میں نظر نہیں آتا۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ سکون کہاں سے آتا ہے؟ وہ سکون درود پاک سے آتا ہے، وہی درود جس کو ہم اکثر ایک عام وظیفہ سمجھ کے پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں درود پاک صرف الفاظ نہیں، یہ اللہ کے محبوب سے محبت کا اعلان ہے۔ اور یاد رکھو، جو انسان سچے دل سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اللہ اس کے دل کو کبھی خالی نہیں چھوڑتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت پریشان ہیں، دل نے بے چین کر رکھا ہے، دعا قبول نہیں ہوتی، زندگی میں برکت نہیں ہے، لیکن افسوس، ہم نے اپنے دل کو اس چیز سے دور کر دیا ہے جو مردہ روحوں کو بھی زندہ کر دیتی ہے۔ ساتھ درود پاک، آپ نے کبھی محسوس کیا جب دل بہت زیادہ پریشان ہو اور انسان خاموشی سے بیٹھ کر درود پاک پڑھنا شروع کر دے تو چند لمحوں میں دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے، کیونکہ درود صرف زبان پر نہیں اترتا، یہ سیدھا دل پر اترتا ہے، اور جس دل پر درود اتر جائے وہ دل آہستہ آہستہ نرم ہونے لگتا ہے، گناہوں سے نفرت ہونے لگتی ہے، نماز اچھی لگنے لگتی ہے، قرآن سمجھ آنے لگتا ہے، اور انسان کو دنیا پہلے کی طرح خوبصورت نہیں لگتی۔ ایک وقت آتا ہے جب انسان لوگوں سے نہیں، صرف اللہ سے سکون مانگتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ اپنے بندے کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیتا ہے۔ بعض لوگ درود کو ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں۔ درود پاک ایک ایسا تعلق ہے جو زمین والے کو آسمان والوں کے قریب کر دیتا ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے، جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہو تو آسمانوں میں کیا ہوتا ہے؟ فرشتے تمہارے لیے دعا کرنے لگتے ہیں، رحمت تمہاری طرف آتی ہے اور اللہ تمہیں یاد کرتا ہے۔ سوچیں کتنی بڑی بات ہے کہ ایک گناہ گار انسان صرف درود کی وجہ سے اللہ کی رحمت کے قریب ہو جائے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بعض لوگ صرف اس لیے بچ جاتے ہیں کیونکہ ان کی زبان درود پاک سے تر رہتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا، بعض لوگوں کے پاس بہت کم وسائل ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ خوش ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ پریشان ہوتے ہیں۔ اس لیے دولت آپ کو دل کا سکون نہیں دیتی، سکون نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے آتا ہے، اور درود پاک محبت کا سب سے خوبصورت راستہ ہے۔ انسان ہر چیز میں مصروف ہے، موبائل، دنیا، لوگ، خواہشات، مگر اس نے درود پاک کو چھوڑ دیا۔ حالانکہ انسان اگر روز سچے دل سے درود پاک پڑھ لے تو اس کی روح بدلنا شروع ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ دل کی تاریکی ختم ہونے لگتی ہے، مایوسی کم ہونے لگتی ہے، اور انسان کے اندر امید پیدا ہونے لگتی ہے، کیونکہ درود پاک صرف الفاظ نہیں، نور ہے، اور نور جب دل میں داخل ہوتا ہے تو اندھیرے زیادہ دیر نہیں رہتے۔ ذرا سوچو، اگر آج رات تم سونے سے پہلے خاموشی سے بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے صرف 100 بار درود پاک پڑھ لو اور دعا کرو، تو پھر دل سے دعا کرو، تو شاید دنیا کا سب سے خوبصورت
सुकून तुम्हें महसूस हो, क्योंकि दरूद पढ़ने वाला इंसान कभी तन्हा नहीं रहता। उसके साथ रहमत चलती है, बरकत चलती है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत चलती है। और याद रखना, जिस दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आ जाए, फिर दुनिया की कोई चीज़ उस दिल को मुकम्मल तौर पर तोड़ नहीं सकती। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके दिल को सुकून मिले, घर में बरकत आए और अल्लाह आप पर रहमत फरमाए, तो आज से दुरूद पाक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें और अभी कमेंट में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखें। अगर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी रूहानी और दिल को छू लेने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। अभी बात ख़त्म नहीं हुई, अब आगे हम जानेंगे कि रोज़ दरूद पाक पढ़ने वाले इंसान की ज़िंदगी में वो कौन सी हैरानकुन तब्दीलियाँ आती हैं जो आम लोग कभी समझ ही नहीं पाते हैं। और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान महसूस करता है कि ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रही, वही दुनिया, वही लोग, वही हालात, लेकिन दिल बदल चुका होता है। पहले छोटी छोटी बातें इंसान को तोड़ देती थी, इंसान खामोश रहना सीख लेता है। पहले हर वक्त दिल बेचैन रहता था, अब अजीब सा सुकून महसूस होता है। और ये सुकून कभी किसी इंसान की वजह से नहीं होता, ये सिर्फ दुरूद पाक पढ़ने की बरकत होती है, क्योंकि दुरूद पाक पढ़ने वाला इंसान आहिस्ता आहिस्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होने लगता है। और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हो जाए, वो कभी खाली नहीं रहता। बाज़ औक़ात इंसान को खुद भी अंदाज़ा नहीं होता, सिर्फ इतना महसूस करता है कि जो वो हर वक्त डिप्रेशन में रहता था, अब सुकून से रहता है। जो शख्स अब हर वक्त खौफ में जीता था, अब अल्लाह पर भरोसा करने लगता है, क्योंकि दरूद पाक इंसान के दिल को अल्लाह के साथ जोड़ देता है। जब दिल अल्लाह से जुड़ जाए तो दुनिया की बड़ी से बड़ी मुश्किल छोटी लगने लगती है। आपने कभी गौर किया कि जब इंसान सच्चे दिल से दरूद पाक पढ़ता है तो उसकी ज़बान नरम हो जाती है, उसका रवैया बदलने लगता है, गुस्सा कम होने लगता है, क्योंकि दरूद पाक सिर्फ अल्फाज नहीं बदलता, ये इंसान की रूह बदल देता है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि दरूद पाक पढ़ने वाला इंसान कभी खसारे में नहीं रहता, और वो गम में हो तो दरूद उसके गम को ख़त्म कर देता है। अगर गुनाहों में डूबा हो तो दरूद उसे तौबा की तरफ ले आता है। अगर उसके रिस्क में तंगी हो तो अल्लाह उसके लिए रास्ते पैदा करता है, और अगर उसका दिल टूटा हुआ हो तो दरूद पाक इस दिल पर रहमत बनकर उतरता है। बाज़ लोग पूछते हैं, क्या दरूद से किस्मत बदलती है? तो जवाब ये है कि अगर दरूद पाक दिल बदल सकता है तो किस्मत बदलना अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है, क्योंकि असल मसला किस्मत का नहीं, दिल का होता है। और जब दिल बदल जाए तो इंसान की दुनिया बदलने लगती है। शायद इसीलिए औलिया अल्लाह दरूद पाक को कभी नहीं छोड़ते थे। वो जानते थे कि ये सिर्फ इबादत नहीं, रहमत का दरवाज़ा है, नूर का रास्ता है, सुकून का ज़रिया है, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तक पहुँचने का सबसे खूबसूरत वसीला है। ज़रा तसव्वुर करें कि क़यामत के दिन हर शख्स परेशान होगा, हर तरफ खौफ होगा, और उस वक्त एक इंसान ऐसा होगा जिसकी ज़बान दुनिया में दरूद पाक से तर रहती थी। सोचो उसके दिल का क्या हाल होगा। कितनी खुशनसीबी है उस शख्स की जो दुनिया में बैठकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है और आसमान उसके लिए रहमतों से भर जाता है। इसलिए आज अभी एक वादा करें कि दिन का कुछ हिस्सा सिर्फ दरूद पाक के लिए वक्फ करेंगे। चाहे कम पढ़ो, दिल से पढ़ो, मोहब्बत से पढ़ो, क्योंकि अल्लाह मुकद्दर नहीं देखता, दिल देखता है। और हो सकता है तुम्हारा एक सच्चा दरूद तुम्हारा नसीब बदल दे, तुम्हारे गुनाहों का बोझ हल्का कर दे, घर में रहमत ले आए,
تمہارے دل کو سکون دے دے اور تمہیں اللہ کے قریب کر دے۔ ساتھیوں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔